ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ एक 18 साल के नौजवान के वलों, ये अपने आप दे विच बहुत ही एक वो घटना मनी जा रही है जिस दे सदमे दे विच शायद ता उम्र वो परिवार नहीं निकल पाएंगे जिन्होंने अपने गवाले ने। इस मामले दे विच कई तरह के सवाल उठ रहे हैं सरकार ते, और ना सिर्फ एक सरकार ते बल्कि कई देशों दी सरकारां दे उत्ते जिहड़ियां कि गन वायलेंस नूं रोकण दे विच नाकाम रहिंदियां ने। इस मामले दे विच फिलहाल उन्हां परिवारां दे नाल जिन्हां दे लई बहुत ही दुख की घड़ी है, उन्हां दे नाल खड़े होण दा समा है। परमात्मा उन्हां नूं बहुत ज़्यादा जिहड़ा है हिम्मत ते हौसला बख्शे। सरकार ने जवाब देना तो इससे ज़रूर जरूरी समझिया, हालांकि जदों सरकार ने खुद यानी कि जो बाइडन ने इस दे उत्ते खुद अपना बयान जारी किया तो उन्होंने भी अपने आप नूं यही सवाल किया कि बस हुण होर नहीं, एक गन कल्चर बहुत हो गया, एक कदों रुकेगा। वो भी एक सवाल ही पुछते नज़र आए। हो सकता है कि इस मामले तो बाद ही जिहड़ा सरकारां जिहड़ियां नींद दे विच सुत्तियां पईयां ने उस तो जाग जाण ते अगे होर अजिही घटना संबंधी सानूं खबर ना पढ़नी पए। टैक्सस एलीमैंटरी स्कूल दे विच मंगलवार नूं एक बंदूकधारी दी गोली बारी दे विच घट्टो घट्ट 20 बच्चे ते 2 स्कूल दे जिहड़े स्टाफ मैंबर उन्हां दी मौत हो गई। अधिकारियों ने दस्सिया कि गोलीबारी करन वाले नूं कानून लागू करन वाले अधिकारियों ने मौके ते ही मार तां मुकाया, पर इसदा खौफ शायद वो ता उम्र उन्हां परिवारां विचों नहीं मुका पाउणगे जिन्हां ने अपने बच्चे गवा दिते। एक क्लासरूम के अंदर अपने आप नूं बैरीकेड करन तो बाद बंदूकधारी ने मनुखी जान की परवाह ना करते हुए क्लासरूम के अंदर बच्चों ते अध्यापकों ने गोलियां वराणियां शुरू कर दित्तियां। टैक्सस डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी के लैफ्टिनेंट क्रिस्टोफर ओलिवर ने दस्सिया है कि लॉ इनफोर्समेंट अफसर आखिरकार क्लासरूम दे विच दाखिल होए ते बंदूकधारी नूं उन्होंने मार मुकाया, जिसने एक AR स्टाइल राइफल की वरतों की। कई लोग स्कूल दीयां खिड़कियां तोड़ के भी विद्यार्थियों नूं बचाउण दे लई अंदर घुमदे हुए नज़र आए। जानकारी विच दस्सिया गया है कि सारे पीड़ित रॉब एलीमैंटरी दे विच इक्को चौथी जमात दे विच सन। उन्होंने दस्सिया कि कातल ने दरवाज़ा बंद करके अपने आप नूं रोक लिया ते उस क्लासरूम के अंदर मौजूद बच्चों ते अध्यापकों नूं गोली मारी शुरू कर दी। ये शूटर की सारी बुराई नूं बयान करदी दास्तान है। डिलन सिल्वा जिसका भतीजा नेड़ले क्लासरूम दे विच सी, उसने कहा है कि विद्यार्थी एक फिल्म देख रहे सन जदों एक गोली ने एक खिड़की च जिहड़ा वो चकनाचूर सारिਆਂ ਨੂੰ कर दिता। शरेआम वर रहीआं गोलियां दे विच किसी नूं कुछ समझ नहीं आ रही सी। कुछ पलों के बाद ही उन्होंने अध्यापकों ने हथियारबंद हमलावर नूं दरवाजे तो लंघदिया होया देखा। अध्यापक ने शोर मचाया पर उसके कोल दरवाज़ा बंद करने का समा तक नहीं सी। जांचकर्तावां ने तुरंत किसी उद्देश का खुलासा नहीं किया, पर हमलावर की पछाण सल्वाडोर वजों की गई, जो सैन एंटोनियो तो लगभग 85 मील दूरी ते पश्चिम कम्यूनिटी का वसनीक सी। जानकारी मुताबक सोशल मीडिया ते इस गल का इशारा दिता गया सी कि हो सकता है कि बच्चों को सावधान रहना चाहिए है, और सूबा पुलिस द्वारा यह सूचित भी किया गया सी। यूवेल्डे लगभग 16,000 लोगों का घर है, जिथे मैक्सीकन सरहद तो लगभग 75 मील 150 किलोमीटर दूर है। रॉब एलीमैंटरी जिस दे विच दूजे तीजे ते चौथे ग्रेडां विच लगभग 600 विद्यार्थी ने। आम घरां दे ज़्यादातर रिहायशी इलाके दे विच एक सिंगल मंजिला इट दा एक ढांचा है। यह हमला उदों होया जदों स्कूल साल के आखिरी दिनों के थीम की गल कर रहा सी ते बुधवार नूं फुटलूज एंड फैंसी शो होना सी, जिस दिन विद्यार्थियों ने सोहने कपड़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दिखाई देना सी। बहुत सारे ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ यूवेल्डे ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਜੈਂਟ जिसने बॉडी आर्मर पाए हुए सी ने अंदर जाण तो पहला स्कूल के बाहर ही अपनी कार नूं टक्कर मार दी। जानकारी विच यह दस्सिया गया कि शूटर ने अपने जन्मदिन ते मिलिटरी स्टाइल राइफलों के नाल स्कूल जाण तो पहला अपनी दादी नूं गोली मार दी। स्टेट पुलिस वालों इसकी जानकारी फिलहाल दी गई। ये सब उसने अपने 18वें जन्मदिन ते कीता। न्यूज़ डेस्क तो चैनल पंजाबी दी रिपोर्ट। टैक्सस दे विच होई गोलीबारी तो बाद दुनिया भर के जिहड़े नेता ने वो भी इसते रोस प्रगटा रहे ने। वो भी बार बार हर किसी नूं इस सदमे संबंधी गल करते हुए यही सवाल कर रहे हैं कि यह सिलसिला आखिरकार रुकेगा कदों।
बस हुण होर नहीं। पॉप फ्रांसिस ने भी इस दे उत्ते ही गल कही है कि बस हुण होर नहीं, इट्स इनफ, यानी कि हुण ये घटनावां रुक जाणियां चाहीदियां ने। ना सिर्फ ये एक देश की कहानी है बल्कि कई देशों की असीं ये कहानी सुन चुके हैं जिथे निहत्थे लोगों के उत्ते, कंमां कारां दे उत्ते, किसी भी प्रार्थना घर दे विच अरदास करदे लोगों के उत्ते इस तरीके नाल गोलियां वरा दित्तियां गईयां और जिन्ना हर घटना के पिछे काफ़ी हद तक कारण मन्निया गया गन कल्चर। ਉਹ ਗਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਗਨ ਸੀ, 2 ਗਨ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ, ਉਹਨੇ 2 ਗੰਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਾਸੂਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੌਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਟੈਕਸਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੂਕ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਸਟਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੈਂਟਾ ਫੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਸਦਰਲੈਂਡ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਪਾਸੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ ਹਿਸਪੈਨਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਸਲਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 23 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਫਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੈਗ ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਯੂਐਸ ਸੈਨੇਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਫਸਟ ਲੇਡੀ ਜਿਲ ਬਾਈਡਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਹਮਲਾਵਰ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਅੱਧਾ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੌਬ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਕਾਲੋ ਇਨੀ ਦਿਨੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗਰ BC ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ BC ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਵੀ ਕਾਲੋ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਹੋਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਮੇ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਵੀ ਕਾਲੋ ਨੇ ਹੋਰ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਰਵੀ ਕਾਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹੋ। 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? Well, so far ਅਸੀਂ ਨੈਦਰਲੈਂਡਸ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ UK ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਇਹ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹ ਟਾਪ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ BC ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਫੋਕਸ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ BC ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਆਲਸੋ ਸਾਡੀ BC ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਜੀ, ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਰਵੀ ਕਾਲੋ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਮੇਜਰ ਕੰਸਰਨ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ। ਸੋ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕਰਸ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਨ 10 years ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਣੀ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਤੇ ਫਲੱਡਿੰਗ ਤੇ ਡਰਾਊਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਸਾਡਾ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਈਅਰਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਸੋ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਇੱਥੇ ਆ ਔਨ ਐਗਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੈਦਰਲੈਂਡਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੈਦਰਲੈਂਡਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਪਰ ਆਲਸੋ ਸਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਦੈਟ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰਵੀ ਕਾਲੋ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਟੈਟਿਕਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਵਧੇ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ BC ਦਾ ਸੋ ਕੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ Of course, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਮਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ BC ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ BC ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁੱਡ ਪੇਇੰਗ ਜੌਬਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਟ ਆਲਸੋ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਅਗੇਨ ਇਨ 3 ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਸੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜੌਬਸ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਲਾਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਇਹ 3 ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਸੀ ਜੀ ਰਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਰਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਸ ਜੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਬਲਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਣਗੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣਗੇ ਸੋ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਦਾ ਆਪਸੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਠੱਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਹਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ well ਜਿਹੜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਆ ਇਹ ਟੌਪ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਇਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵਾਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ $3.15 a ਲੀਟਰ ਸੋ ਲੋਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਨੰਬਰ 1 ਸਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਆ ਬਟ ਆਲਸੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੇਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਔਰ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਨਿਕਲ ਕੇ BC ਲਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ well ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਓਨਲੀ 2 ਡੇਜ਼ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਨੈਦਰਲੈਂਡਸ ਲਈ 2 ਡੇਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੋਊਗਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਾਇਓ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਡੂਸਲਡੋਰਫ ਜਰਮਨੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੋਗਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਨਰਜੀ ਤੇ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਲਾਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਫਿਨਲੈਂਡ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੈਲਸਿੰਕੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਰਸਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਤੇ ਫੋਰਸਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੀਕ ਸਾਡਾ ਟੂਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਨਦਰ 3 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਰਵੀ ਕਾਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਸੀਂ BC ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
Well, ਅਸੀਂ already some changes make ਕਰ ਹਟੇ ਹਾਂ. For example, ਜਿਹੜੇ ਵੀ foreign trained nurses, doctors, ਜਿਹੜੇ ਵੀ healthcare sector ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ $30 million announce ਕੀਤੇ ਆ so that ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ fees cover ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ training ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ support ਕਰਾਂਗੇ. ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ testing requirements ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ support ਕਰ ਸਕੀਏ because of course ਅਸੀਂ right ਹੋ immigration ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ challenge ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਬਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਘੱਟ ਆ ਤੇ immigration ਬਹੁਤ ਹੀ important ਹੋਣਾ not only this year but many years ahead. Of course majority of control immigration ਦਾ ਸਾਰਾ federal government ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ urge ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ BC ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿਓ so that ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ immigrants ਨੂੰ BC ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਸਕੀਏ ਤੇ so that ਉਹ ਸਾਡੀ economy ਨੂੰ support ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ also so that ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ community ਨੂੰ ਵੀ strong ਕਰ ਸਕਣ. ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰਵੀ ਕਾਲੋ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਇੱਕ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ. 15 ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਯਾਨੀ 10 ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਇੱਕ ਦੁਰਲਭ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚੇਚਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਫੋੜੇ ਫਿੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ. ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁਖਾਰ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ, ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ. 17 ਮਈ ਤੱਕ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸੇ 17 ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ. ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਸਟਨ ਤੋਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਦੇ 2 ਦਰਜਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸੀ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ. ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਓਟਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੇਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ. ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ. ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ. ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ. ਇਹ ਖਬਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਦਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ. ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ. ਜਦੋਂ ਦਾ ਰਾਈਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਊਬਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇਹ ਐਡਮਿੰਟਨ ਪਹਿਲੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਰਾਈਡ ਸ਼ੇਅਰ ਊਬਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀਗਾ. 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੇਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਧਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ. ਕੈਸ਼ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ 60 ਘੰਟੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਣ. ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੈਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਏ ਜਾਣ. ਦਰਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ
ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਿਸਟਰ ਫਿਲ ਸਟਰੋਂਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ % ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 15% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 15 ਨਹੀਂ 15 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਪਰ ਸਟਿਲ ਚੀਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕੈਲਗਰੀ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਿਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਤ ਸੀਗੀ 2012 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ $2-2 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪਲੇਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ $20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਆ, ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਭਈ 25,000 ਦੀ ਜਾਂ 30,000 ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁਣ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੁਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਟੈਕਸੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਲ ਸਟਰੋਂਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 70% ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਐਡਮੰਟਨ। ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।